नमस्कार, मैं हाँ शमी डावरा तो तुसी देख रहे हो डीडी पंजाबी दे प्रोग्राम अज दी गल। दोस्तों, अज दी गल दा विषा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे सिर्फ इतना कह सकता है कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। जी हाँ, अज कौमांतरी बालड़ी दिवस है ते अज दा साडा विषा भी है बालड़ियां बणियां अखां दा तारा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣੀਆਂ। इस विषय पर चर्चा करने के लिए जिहड़े मेहमान असीं स्टूडियो च बुलाए ने, सब तो पहला उन्हां नाल तुहाडी मैं मुलाकात करा दा। मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर गुरमीत कौर सैगल जो कि जच्चा बच्चा माहिर ने सिविल हॉस्पिटल जलंधर दे विच। इन्हां कोलों पुछांगे कि जिहड़ा रेशो दे विच फर्क पिया है, जिहड़ा सैक्स रेशो दे विच काफ़ी क्या चढ़ाव आया है, आखिर उसका कारण की है? की सरकार दीयां नीतियां या फिर NEPNDT एक्ट दे लई वरती गई सख्ती या लोगों का जागरूक होना कि बच्चियां भी उन्ना ही कीमती ने जिन्ने बच्चे होंदे ने। ते दूसरे माहिर ने साडे नाल डॉक्टर नवजोत कौर जो कि डायटीशियन है। कहते ने चंगा बच्चा सेहतमंद बच्चा तां ही होएगा अगर मां दा पोषण सही होएगा, ते जन्म तो बाद अगर बच्चे दा पोषण सही मिले तां ही तां बच्चा अखां दा तारा बनेगा ना। तो फिर वो बच्ची नूं किस तरह का पोषण चाहिए, किस तरह ये मोटिवेट करते हैं, किस तरह ये मुहिम चलाते हैं, सारियां गल्लां इन्हां नाल करांगे। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी स्टूडियो दे विच। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अज दे इस विषय ते कि बालड़ियां बणियां अखां दा तारा, क्योंकि अज कौमांतरी बालड़ी दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालड़ियां दे अधिकारां नूं मानता देण लई दुनिया विच बालड़ियां दीयां चुनौतियां नूं ध्यान विच रखदियां ही अक्तूबर 2012 दे विच इस दी शुरुआत कीती सी। 2012 भाव लगभग 10 साल पहला अज ही दे दिन पहली बार ये बालड़ी दिवस मनाया गया सी। तो फिर की चुनौतियां उस वक्त ज्यादा आ गई सी कि साडे दरमियान अजिहे हालात पैदा हो गए सन कि असीं बच्चियां नूं नैगलैक्ट कर दिता होया सीगा। क्यों सी, क्यों जरूरत पई 2012 दे विच जदों कनेडा ने एक प्रस्ताव लिया के ये पास करवाया कि बच्चड़ियां बालड़ियां भी उन्नियां ही कीमती हैं जिन्नियां बच्चे बेटे होंदे ने। एक क्यों आखिर इसकी जरूरत पई गलबात कर मैम तुहाडे कोल मैं सब तो पहला गुरमीत कौर जी यही पूछना चाहांगा भी ये 2012 दे विच 2012 तो पहला भी असीं अपने आप नूं कहंदे कि बहुत असीं पिछे सी, साडी सैक्स रेशो च बहुत फर्क आ चुकिया सीगा। फिर ये जरूरत 2012 दे विच कौमांतरी पद्धर ते ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਉਂ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ, ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि कौमांतरी पद्धर ते जरूरत पई सी तां इहदा जरूरी है कि प्रभाव भारत ते भी पैना सी। भारत तां पहलां ही 2008 तो इस दी मुहिम की शुरुआत कर चुकिया सी क्योंकि भारत दे विच सैक्स रेशो काफ़ी घट सीगी। इस बार दा
2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਟੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ 26 ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਮਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੇਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਹਰਮਨਦੀਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ PT ਊਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਂਹ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੋਂ 2021 ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ PNDT ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ PNDT ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ BPL ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਣਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ?
ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਗੇਮ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, DPE ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਜੀਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਨਹਦ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਸੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਧੀ ਜੰਮੀ ਵੰਡੋ ਮਠਿਆਈ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ
ਜਿੰਨੇ ਲੜਕਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਸਾਈਕੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲ ਸਕਣ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੋਝ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ, ਭਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ BPL ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BPL ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। फ्री है, और जिथे सिर्फ ओनली गर्ल चाइल्ड है, सिर्फ लड़की ही है, उत्थे कई जगह के उत्ते एजुकेशन नूं फ्री भी किया गया है। या जिथे केवल 2 लड़कियां ने उत्थे एक बच्ची की एजुकेशन 50% ते एक दी माफ़ की गई है प्रॉपर वे नाल। ये भी सरकार की स्कीम दे विच हैगियां ने। ये जिहड़ियां ने किते ना किते सरकारी स्कीमां जिहड़ियां ने वो बच्चियां नूं उत्साहित करदियां ने। एक मैडम होर गल पुछां भी किते ना किते तुसीं समझदे हो भी अज वो बच्चियां जिहड़ियां 2000 सन दे विच या इस 95 तो बाद जिन्हां दा बर्थ होया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ TV ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਇਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ?
ਸਰ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਏ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, मेरे को एक लेडी आई हॉस्पिटल दे विच और वो कह रही सी कि मेरी एक लड़की है और 3 लड़कियां और एक बेटा है, वो अपने घरों उपरों डिग पई किते अपने कोठे तो जिन्हों कह सकते हैं डिग पई और नीचे दरख्त सीगा अमरूद दा। वो कहंदी मैम इहदे विच फस गई ते इहदे सੱਟ ही लगी, जे मुंडा हुंदा तां शायद मर जांदा और इहनूं कुछ भी नहीं होया। सो वो बड़ी हैरानीजनक मेरे लिए एक गल सीगी भी किते ना किते हले भी लड़कियां नूं पिछे ही रखिया जांदा है और उहदे विच शायद औरत दा उसदी मां दा भी नहीं हत्थ हैगा। फैमिली दे विच जिन्ने भी मैंबर ने, चाहे उहदा पिता है जां उहदे दादा दादी ने, उन्हां नूं इदां दा माहौल सिरजना चाहिदा हैगा घर दे विच कि जिहड़ियां लड़कियां है वो बिल्कुल अपने आप नूं लड़कियां दे अपने भरावां दे बराबर समझण और उन्हां नूं हर एक वो चीज़ प्रदान करनी चाहिदी है जिहड़ी उस घर दे एक लड़के नूं एक बेटे नूं दित्ती जांदी हैगी आ। हुण जे उस घर दा असीं देखीए पिता ही शराब पी के घर आ रहा हैगा है तां उहदी जिहड़ी मां है उन्हें कोसना ही है कि मेरी इन्नियां लड़कियां किवें होईयां, इन्हां नूं मैं सिक्ख्या क्यों होईयां, मैं सिक्ख्या किवें दवां इन्हां नूं, और इन्हां दी जिहड़ी विआह दी चिंता है वो भी उसदी मदर दे उपर ही पैंदी है। इस करके किते ना किते ये चीज़ां जिहड़ियां ओह सानूं पेंडू इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, बट ये नहीं कह सकते कि शहरी इलाकिਆਂ 'ਚ नहीं है, उत्थे भी बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क कह सकते हैगे आ भी वो हैगा है। हाँ जी, किते ना किते जागरूकता होना पैना। दोस्तों तुसीं सोच सकते हो कि साडे कोल अज 2 डॉक्टर ने, अगर इन्हों के माँ बाप ने भी ये सोच लिया होंदा कि असीं अबोर्ट करा दिए साडे लड़कियां हो रही ने, तो अज ना डॉक्टर गुरमीत कौर ने इत्थे होना सी ते ना ही डॉक्टर नवजोत ने इत्थे होना सी। अज ये ना केवल आप अपने पैरों के उत्ते खड़े ने बल्कि खुद तुसीं देख सकते हो कि समाज दे विच एक बहुत वड्डा नाम ना खट रहे हैं। अजिहे लखां लखां महिलावां ने जिहड़ियां अज अपने लिए अपने माँ बाप लिए एक चानण मनारा बन चुकियां ने। फिर क्यों असी सोचते हैं, साडी सोच क्यों इस तरह की है कि असी लड़की नूं अज भी भार समझते हैं, चाह लड़के की क्यों होंदी है। इत्थे औरत ते ही दोष लगता है मैडम, जे मैं गल करां भी औरत ही औरत की दुश्मन होंदी है। सस कहंदी है नौ नूं मैनूं पुत्तर चाहिदा है, नौ दे दिमाग 'च भी किते ना किते आ जांदा, जिस तरह मैम ने कहा भी 3 लड़कियां मुंडा एक चाहिदा हैगा, फिर वो की है अबॉर्ट ते अबॉर्ट अबॉर्ट ते अबॉर्ट, इस तरह का चक्कर चल जांदा। की इस तरह आपां करिए, किस तरह इन्हां नूं जागरूक करिए कि ये साइकी खत्म हो जाए। देखो जी, अज भी साडे समाज की यह धारणा है कि जिहड़ा साडा परिवार है, साडा कुल है, जिहड़ा साडा वंश है, वो बेटे दे नाल ही चलदा है जी। इस करके जिहड़ी धारणा हैगी है कि मां सस नूं नूं कहंदी कि उसनूं बेटा चाहिदा या ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, क्योंकि हुण 2 बच्चों का समय है, 2 बच्चों का समय है, तो जो दूसरी धी भी हो जाती है तो समाज उसनूं इन्ना बुरा नहीं समझदा। पर अजे भी किते ना किते बच्चे लड़के की चाह तो असीं मैनूं अजे भी देखण नूं मिलदी है, क्योंकि जो लड़के का जन्म होंदा जिन्नियां खुशियां उदों मनाईयां जांदियां ने उन्नी खासकर। पर ये जिहड़ी सोच हैगी है सारे परिवार च, मैं नहीं कहांगी समाज तो जरूर बदल नहीं, बहुत सारे बदले ने। लोहड़ी आ रही है, लोहड़ी बहुत सारे घरों दे विच लड़कियां दी लोहड़ी मनाई जाती है, सरकार वालों भी मनाई जाती है। सरकार चलो सरकार उपराले करदी है, लेकिन पर्सनली भी, लेकिन अज भी किते हुंदा काल मुंडा हुंदा तां अज लोहड़ी मनांदे, ये दिमाग दे विच आंदी। तुसीं तां फिर जांदे रहे हो मोटिवेट करन लई, ये किते ये पिंडां दे विच ज़्यादा हुंदा, ते फिर तुसीं इसे चीज़ नूं किते जागरूक नहीं कीता। सर बिल्कुल जिद्दां मैम ने कहा हुण काफ़ी ज़्यादा फर्क है जिहड़ा देखण नूं मिल रिहा हैगा है। और अजकल इदां दे परिवार भी हैगे ने जिहड़े कि चाहे उन्होंने 2 होण जां 3 लड़कियां होण, लेकिन फिर भी वो खुशी मनाउंदे ने कि साडे अगर एक होर लड़की होगी तो कोई गल नहीं। इदां दे परिवार भी मैं देखे ने। और लेकिन मैं लड़कियां नूं इक्को गल कहनी हुंदी आ जदों भी उन्हां दे नाल मुलाकात हुंदी है कि तुसीं अगे अगर वधना है तो हमेशा इक्को गल याद रखनी आ कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर लो। अगर जिंदगी दे विच तुसीं कुछ करना चाहुंदे आ तां डट के मुकाबला करो जिंदगी दा। कोई भी इदां दी चीज़ नहीं हैगी जिहड़ी तुसीं नहीं कर सकदे हैगे। लड़के कर सकदे आ जां किसी वजह करके जां परिवार दी वजह करके तुसीं नहीं कर सकदे जां तुहाडी माली हालत नहीं ठीक हैगी। बिल्कुल हर एक लड़की है जिहड़ी ओह हर कुछ कर सकदी हैगी है जिहड़ा ओह चाहुंदी हैगी आ। अपना एक समा हुंदा है, जदों सही समा आउंदा है, तुहाडी मेहनत हुंदी है, डेडिकेशन हुंदी आ, तां बिल्कुल जिहड़ी मंजिल हैगी आ ओह तुसीं पा सकदे हो।
ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ, ਆਪ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਅੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੜਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਲੜਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਵਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2021 ਵਾਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 1000 ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਸਮਥਿੰਗ 943 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 15-16 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਏ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।